Hello students, we are discussing chapter number 1 Multimedia and Desktop Publishing. In that, the previous videos we discussed about what is multimedia, definition of multimedia, and what are the different type of components of multimedia and file formats, everything we discussed, and how to product the production of multimedia, everything we discussed in the previous chapters. This video we are going to learn the final part of the chapter number 1, 1.7 and 1.8, the applications of multimedia and how the multimedia used in libraries and archives. First thing, 1.7 applications of multimedia. We know very well about the multimedia. Multimedia is an application which has the collection of multiple media sources like text, images, sound, animation, and video that is going to execute in a single platform. We already learned the definitions of the multimedia, the same thing only. Primarily, entertainment and education are the two most important fields using multimedia contents. Because of the fastest growing area of the multimedia, it is using many fields, even in the medical also. How we are using multimedia in a different part, we are going to discuss one by one. First, we are going to discuss in a multimedia in education. It plays a vital role that gives that offers an excellent alternative methodology for the education. Previously, how the education was going on, the blackboard teaching. Whatever the concept, the teacher need to be explained with the blackboard only. Otherwise, some concept they can show it in the practical laboratory. But some effects like a Raman effect are good. The salt identification we can discuss in a chemistry laboratory. But how to prepare a benzene, the equations, that is not possible in a laboratory. I understand. The physical body of the human body, the heart, how the heart functioning. So this is not a methodology. Blackboard methodology is not support for explaining these things. So we need an alternate method. That method is called as a multimedia. So it allows the students to explore and learn various concepts through animation. Different type of concepts, various concepts. The student can easily understand. They can easily knowledge, explore about the particular topics. Students, teachers, and the parents enjoy the multimedia mode of learning. சிம்பிளாக சொன்னால் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ்னு சொல்லி முடிச்சிடலாம். ஆடியோ விஷுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் ஆர் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம்ஸ். எல்லா டீச்சர்ஸும் லெக்சரர்ஸும் ஆர் எஜுகேஷன் பீப்புள்ஸ் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாருமே they are accept multimedia and introduce to themselves for explaining their concepts. This is the new way of thinking in the classroom. கிளாஸ் ரூம்னா இப்படி தான் இருக்கணும். ஒரு 15 பெஞ்ச் டெஸ்க் இருக்கணும், ஒரு பிளாக் போர்டு இருக்கணும் அப்படின்ற ஸ்டேட்டஸ் மாறி ஹை எண்ட் சப்போர்ட்டிங் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வித் ஹை எண்ட் கான்ஃபிகர்டு CPU that is attached with the multimedia softwares. இதை வச்சு என்ன செய்யணும்னா nowadays we are learning lot of things. GMU in Germany அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மல்டிமீடியா பேஸ் பண்ணி நிறைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க எஜுகேஷன் ஃபீல்டில். தேர் யூஸிங் மல்டிமீடியா கான்செப்ட்ஸ். அவங்க அதுக்கு ஒரு நேம் வச்சுருக்காங்க. அந்த நேம் இஸ் கால்ட் அஸ் மாடுலோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இட் இஸ் அ வெப் பேஸ்டு என்விரான்மெண்ட் தட் எய்ம்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் லேர்னிங். அவங்க ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணிக்கணும். கான்செப்ட் என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் எந்த கான்செப்டும் படிக்கக்கூடாது. Boycotting methodology is not suitable for the education. Education means learning with understanding.
அந்த கான்செப்ட்ஸை கொண்டு வரதுக்கு வந்து மல்டிமீடியா தான் பெஸ்ட்டான ரூட் அப்படின்னு. இன் இந்தியா வி ஆர் ஆல்சோ கிவிங் லாட் ஆஃப் மல்டிமீடியா எஜுகேஷன்ஸ். அதை எப்படிலாம் சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் லேர்னிங், டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங், விர்ச்சுவல் லேர்னிங் அண்ட் ஸோ ஆன். அது மாதிரி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் நேம்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்கல் கீவேர்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம். லேர்னிங்னா என்ன? எலக்ட்ரானிக் லேர்னிங், ஆன்லைன் கிளாஸ் ரூம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சுச்சுவேஷனில் most of the schools have started their learning by using the multimedia content only. The online classrooms, e-learning methodology நம்ம சொல்லிக்கிறோம். If foreign universityல வந்து நம்ம படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா we can learn in that university இந்த distance learning methodology. நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே அந்த யூனிவர்சிட்டியில் என்ன கோர்ஸ் வேணுமோ அந்த கோர்ஸை படித்து அவங்கள்ட்ட வந்து சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வாங்கிக்கலாம். They are going to conduct the online examinations also. அப்படியே ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டேட் பர்டிகுலர் டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த எக்ஸாம்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா they will give a certification for us. இதுதான் வந்து லேர்னிங். we are launched EduShot சேட்டலைட், எஜுகேஷன் சேட்டலைட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்தியாவில். டு சர்வ் த எஜுகேஷனல் செக்டார் ஆஃப் தி கண்ட்ரி ஃபார் எமுலேட்டிங் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ். அது என்ன சார் விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்? ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்குறது. பாசிவ் ரெசிபியன்ஸாக மட்டும் உட்காந்துருக்கலாமல் ஒரு ஆக்டிவ் ரெசிபியன்ஸாக இருக்கிற மாதிரியான என்விரான்மெண்ட்டை கொண்டு போகிறது. அந்த காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்குறோம். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு தெரியுது, நல்லாவே தெரியுது. ஃபிலிம் ஜஸ்ட் ட்ராமா லைக் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனால் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன், எம்ஜிஆர் நம்பியார் சண்டை போடுறாங்கன்னா உட்காந்து பார்த்துட்டுக்கூடிய பீப்புள்ஸ் கூட எந்திரிச்சு நின்று டே குத்திடுவேண்டா அப்படின்னு சத்தம் போட்ட நாட்களில் உண்டு. அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அதுக்கு மேலே போயிடும். அது வந்து அவங்க வந்து பேசிவ் ரெசிபியன்ஸாக உட்கார்றதில்ல, ஆக்டிவ் ரெசிபியன்ஸாக உட்காந்துருந்து லேர்ன் அந்த அந்த சினிமாவை பார்த்தது தான் காரணம். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளாக் போர்ட் டீச்சிங்ஸ் கோஸ் வித் பேசிவ் ரெசிபியன்ஸ் ஒன்லி. அதனால தான் இந்த ஆக்டிவ் பீப்புள்ஸாக கொண்டு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வரேன். இல்லாத ஒன்று அந்த இடத்துல இருக்கிற மாதிரியே பிரமிப்பை கொண்டு வர்றது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ விர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ். நெக்ஸ்ட் அவர் மல்டிமீடியா யூஸ் இன் என்டர்டைன்மெண்ட். என்டர்டைன்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை. வெரி வெல் அபவுட் த மல்டிமீடியா கான்செப்ட்ஸ். ரேடியோ, டெலிவிஷன், ஆன்லைன் கேமிங், பப்ஜி விளையாடுறோம் இல்லையா, ஆன்லைன் கேமிங், வீடியோ ஆன் டிமாண்ட், யூடியூப் வீடியோஸ், யூடியூப் சேனல்ஸ், ட்விட்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் an எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜிஸ். Using that communication technology, we are sending and receiving audio-based content, video-based content, text-based content with all of us. Movies on demand or videos on demand is a service that provides movies to the television sets on an individual basis at home. முன்னாடிலாம் ஃபிலிம்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா தேட்டரில் போய் தான் பார்க்க முடியும். டெலிவிஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்துச்சு. டெலிவிஷன் மூலிமா பீப்புள்ஸுக்கு வந்து நியூஸஸ் வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னது நம்ம தூர்தர்ஷன் தான். லேட்டர் தே ஆர் ஸ்டார்டட் வித் சினிமாஸ். அப்படி இந்த ஓல்டு சினிமாஸ்லாம் அப்படி போட ஆரம்பித்தாங்க. ஹிந்தி சினிமாஸ் தான் மேக்ஸிமம் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுவாங்க. தென் லேட்டர் பை லேட்டர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தமிழ் சேனல்ஸ், ஹிந்தி சேனல்ஸ், தெலுங்கு சேனல் எல்லா சேனலும் நம்ம வீட்டில் உட்காந்து ஒரே ஒரு செட்டப் பாக்ஸை வச்சு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஹவு தே ஆர் டெலிகாஸ்டிங், தே ஆர் ஸ்டோரிங் தேர் கண்டென்ட் இன் அ சென்ட்ரல் சர்வர். அந்த சர்வரில் டைம் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறாங்க. இந்த பர்டிகுலர் டைம் லைன் வந்தோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த வீடியோஸ் ஆர் லான்ச்டு இன் யுவர் televisions. The set-top box are used to connect multiple peoples that receives a digital content and displays as analog signals. அங்கேருந்து நம்ம கண்டென்ட் வர்றது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபரிங் ஆஃப் கண்டென்ட்ஸ், வீடியோவாக இருக்கட்டும், ஆடியோவாக இருக்கட்டும், டெக்ஸ்டாக இருக்கட்டும், இட் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் லொக்கேஷன் டு அனதர் பை யூஸிங் ஒன்லி த டிஜிட்டல் டேட்டா. ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் டேட்டாவை அப்படியே டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. வி ஹாவ் டு சி த வீடியோஸ். அந்த வீடியோவை நம்ம பார்க்கணும். தட்ஸ் வை த செட்டப் பாக்ஸஸ் ஆர் டிரான்ஸ்லேட் ஆர் கன்வெர்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிஜிட்டல் இன்ஃபர்மேஷன் டு அனலாக் சிக்னல்ஸாக நம்ம காமிச்சு டெலிவிஷன் செட்டில் நமக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிடும். நெக்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம்ஸில் மல்டிமீடியா யூஸ்ட் இன் பிஸ்னஸ் சிஸ்டம் ஆல்சோ. ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் அ பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ். ஒரு கம்பெனிக்கு, ஒரு ஃபேமுக்கு மல்டிமீடியா எப்படி யூஸ் ஆகும்?
that is easy to provide training for the peoples. Most important thing இதுதான். ப்ரெசன்டேஷன் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறது. ஒரு கம்பெனியில் புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ப்ராஜெக்டோட பட்ஜெட்லேருந்து எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஹவு டு டெவலப் மல்டிமீடியா, that is the production of multimedia. A lot of people are team leader along with the team members. They are going to discuss about the production of the particular project. அதோட டார்கெட் என்ன, அதோட அச்சீவ்மெண்ட் என்ன, what is the turnover we will receive, everything. So month wise report or week wise reports, everything they are going to look at with a graphical manner, chart basis la காமிப்பாங்க. The new projects வந்துச்சுன்னா they are going to explain the new project to the team peoples by using the presentation methods, and they are allocating the work to the peoples also. இதுதான் பிசினஸ் சிஸ்டத்தில் பெருசாக யூஸ் ஆகிறது. இந்த மார்க்கெட்டிங் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ் நிறைய இருக்குது. இன்றைக்கி அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. They are creating different type of animation oriented or video based advertisements. அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறாங்க நம்மளுக்கு. சம்டைம்ஸ் நீங்கள் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது கூட பார்க்கலாம், அப்படியே இந்த வீடியோ ஒன்று ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எந்த கோயில் டெம்பிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்தாலும் அந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்க்ரீன் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து ஆட் வந்து ரன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருந்தால் தான் பீப்புள்ஸ் வந்து ஈஸியாக கவரப்பட்டு அந்த பொருளை வாங்குறதுக்கு உண்டான மைண்ட் செட்டுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடறாங்க. தேர் இஸ் நோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் எனி ஐட்டம், இட் இஸ் நாட் குட் ஃபார் பீப்புள் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. The advertisement makes the peoples to buy, that induce the people to buy. ஒரு லொக்கேஷன் சொல்கிறேன், ஒரு சென்னை சில்க்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். சென்னை சில்க்ஸோட விளம்பரத்தில் பார்த்து மக்கள் என்ன ஆகிட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், ஃபார் தீபாவளி, ஃபார் ரம்ஜான், ஃபார் கிறிஸ்மஸ், வாட் எவர் த ஃபங்க்ஷன் இட் மே பி, they are going to buy only in a Chennai Silks. Why? The advertisements makes the people, that gives an impact to the peoples to buy only in a Chennai Silks. The multimedia is used for creating a employee ID, students ID இருக்கட்டும், employee ID இருக்கட்டும். They are going to prepare using the multimedia only. The multimedia பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐடி கார்ட்லேயே ஒரு சின்னதாக ஒரு சிப் ஒன்று வச்சிடறான். Biometric systems. When the employee enters, they are going to show their ID card. By using the chip, the biometric system receives the information from the ID card and it stores the particular person name, number and the timing, which time they entered in the particular concern. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உள்ளே வந்துட்டாங்க, எத்தனை மணிக்கு உள்ளே வந்தாங்க, எத்தனை மணிக்கு வெளியில் போனாங்க, டீச்சர் எத்தனை மணிக்கு உள்ளே வராங்க, எத்தனை மணிக்கு வெளியில் போகிறாங்க, எவ்ரி திங் கேன் பி டன் பை யூஸிங் த ஐடி கார்டு. பண்ணிக்க முடியும். The high resolution projectors are common for the multimedia presentation in the roadside. ப்ரொஜெக்டர்ஸ் வச்சு நிறைய டிஸ்பிளே பண்ணி காமிச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. நிறைய இடத்துல டிஸ்பிளே வச்சுருப்பாங்க, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்துடுது. செல்ஃபோன், பர்சனல் டிஜிட்டல் அசிஸ்டன்ட்ஸ் வித் ப்ளூடூத் அண்ட் வைஃபை கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மேக்ஸ் த மல்டிமீடியா கம்யூனிகேஷன் ஃபார் த பிஸ்னஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட்லி. கூகுள் காலண்டர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. த பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா, தேர் பிளானிங்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங், இந்த டைமில் யாரை மீட் பண்ணணும், இந்த டைமில் யாரை மீட் பண்ணணும். சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் மார்க்கெட்டிங் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸுக்கு they are giving their plan through the Google calendar. Fix பண்ணி வச்சிருவாங்க. They are opening their Google calendar, they can verify that this time they have to meet, they have to go like that. அதெல்லாமே பிளான் பண்ணிக்குவாங்க. They are sending their datas, audio based or video based or text based, from one system to another system using the Wi-Fi or Bluetooth. எல்லாமே இன்னைக்கு நெட் பேஸ்ட் வந்தாச்சு. ஒரு ஸ்கூலில் வந்து 10 சிஸ்டம் இருக்கும், 10 சிஸ்டத்துக்கு வைஃபை யூஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சுக்கலாம், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு ஆல் த 10 சிஸ்டத்துலேயும் வந்து பீப்புள்ஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். நெட் பேஸ்ட், வெப் பேஸ்ட் மல்டிமீடியா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கு. நெக்ஸ்ட் வேர் would discuss in multimedia services.
இந்த மெடிக்கல் சர்வீசஸில் எப்படி சார் மல்டிமீடியா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, சர்ஜரி, the students of the medical environment, the MBBS படிக்கிற டாக்டர்ஸ் ஆர் சர்ஜரிக்கல் படிக்கிற MS படிக்கிற டாக்டர்ஸ், the students they are going to learn the surgery by using the multimedia content. அது என்ன பண்ணிடும், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வசூல் ராஜா MBBS பார்த்துருப்பீங்க. அதில் கமலஹாசன் வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணோம்னா ஒரு கம்பல்சரி ஒரு பாடி வேணும்னு கேட்டிருப்பாங்க. உடனே இவர் என்ன செஞ்சிருப்பாருன்னா, யாரோ ஒருத்தனை அடிச்சு போட்டு தூக்கி கொண்டு வந்து வச்சு பாடி வச்சிருப்பாரு. பாடி வேணும்னா பாடியை கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நடைமுறைக்கு சாத்தியமாகுமா? நாட், இட்ஸ் நாட் குட், இட்ஸ் நாட் ஃபேர் ஆல்சோ. அவ்வளோ பாடிக்கு எங்கே போகிறது? ஸோ வி நீட் சம் டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட் டு லேர்ன் த சர்ஜரி. அதுக்காக தான் இந்த மல்டிமீடியா யூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த மல்டிமீடியாவில் வந்து விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி யூஸ் பண்ணி they are creating the human body and how to operate. Nowadays the MBBS students they are learning angiogram surgery also by using the multimedia content. ஒவ்வொரு போர்ஷனோட இன்னர் பாடியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு அவங்க செக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் they are using the endoscopy methodology. The tiny digital camera வந்து அதுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணி வச்சு they are sending through our mouth. உள்ளே போகுது, அது ஃபுட்பாத் வழியாக உள்ளே போய் they are going to it displays each and everything. அது எல்லாமே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா மல்டிமீடியா யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் மல்டிமீடியா யூஸ் இன் பப்ளிக் பிளேசஸ், ஆல் த பிளேசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரேடு ஷோஸ், இந்த ட்ரேடு ஃபேர்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்னால் அவங்களோட கம்பெனி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ஹவு தே ஆர் மேக்கிங் தட் பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் எவ்ரி திங் தே ஆர் கோயிங் டு ஷோ இன் அ பர்டிகுலர் லொக்கேஷன். அந்த ட்ரேடு ஃபேர் அப்படின்னு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இயர்லி ஒன்ஸ். மதுரை, கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, மும்பை, பெங்களூர் இந்த மாதிரி சிட்டிஸ்லாம் ட்ரேடு ஃபேர் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸோட கண்டக்ட் எல்லாத்தையுமே மல்டிமீடியாவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காமிப்பாங்க. லைப்ரரிஸ், டிஜிட்டல் லைப்ரரி வந்தாச்சு. நம்முடைய we are not turning page by page, simply we are swiping. ரயில்வே ஸ்டேஷன்ஸ் உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஒரு 5 ரூபா காயின் உள்ளே போட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வந்துடும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வர்றதுக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த கியோஸ்கி மிஷின்ஸ். மியூசியம்ஸ், மால்ஸ், ஏர்போர்ட்ஸ், பேங்க்ஸ், ஹோட்டல்ஸ், எக்ஸிபிஷன், ஆல் த லொகேஷன்ஸ் we are using kiosks. அது என்ன சார் கியோஸ்க்? இட் இஸ் அ செல்ஃப் பேஸ்ட் மிஷின், செல்ஃப் ப்ரோக்ராம்டு மிஷின். நம்ம எதை டச் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ATM இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த கியோஸ்க். we are inserted our bank card and we are selecting withdrawal and we are typing our record money. then ஓகேன்னு கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் என்ன ஆகுது, மணி withdrawal ஆகிடுது. the next second we are receiving messages from the bank also. so it automatically linked with the bank websites and the particular person's account. இந்த மெஷினில் டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய கண்டென்ட் அது எல்லாமே எதை டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த மல்டிமீடியா விஷயம் இருக்கும் with the background programs. It provides information to the customers and helps them. The information presented in the kiosk are enriched with animation, video, still pictures, graphics, diagrams, maps, audio and etc. நீங்கள் ATM மிஷின் உள்ளே போன உடனே அது என்ன செய்யும், வெல்கம் டு SBI பேங்க் அப்படின்னு வரும். இன்சர்ட் யுவர் கார்டு அப்படின்னு. ஸோ டோன்ட் ரிமூவ் யுவர் கார்டு அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். தென் டைப் ஒரு பின் நம்பர். இது ஆடியோ மெசேஜஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். அட் த சேம் டைம் த அனிமேஷன்ஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். when you are pressing any buttons are automatically background programs also running. that is called as a kiosk machine. எல்லா இடத்துலையும் இப்போ வந்தாச்சு. ஏர்போர்ட்டில் ஃப்ளைட் எத்தனை மணிக்கு ரீச் ஆகும், எத்தனை மணிக்கு கிளம்பும் எல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ட்ரெயின் இப்போ எங்கே வந்துட்டு இருக்குதுங்கிற முதற்கொண்டு அந்த மெடிசன் அந்த கியோஸ்க் மிஷின் வச்சு பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் மல்டிமீடியா கான்ஃபரன்சிங், ஆல்சோ நோன் அஸ் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம்.
The Prime Minister wants to meet all the chief ministers of the nation. ஸோ ஆல் த சீஃப் மினிஸ்டருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனாலும் எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் டெல்லிக்கு போகணும் இங்கேருந்து கிளம்பி. There is no need. Nowadays we are using video conferencing methodology. By their location itself, by their place itself, they can meet the Prime Minister. The centralized location are with the equipped room or multimedia equipped room, web camera, screening, then mic, internet connections. இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தே கேன் சிட் அண்ட் கான்வர்சேஷன் வித் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் முடியும். ஒரு சிங்கிள் ரூமில் உட்காந்துட்டு தே ஆர் கோயிங் டு மீட் ஆல் த சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ், எல்லாரோட பீப்புள்ஸையும், ஆல் த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அண்ட் ஆல் த ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸையும் கவர்னர்ஸையும் மீட் பண்ணி அவங்களால பேசிக்க முடியும். தட் இஸ் வெரி ஈஸி nowadays. Next, we are going to discuss about how the multimedia is used in a library 1.8. Information centers and archives. Archives na enappa? Archives are nothing but storing area, storage locations. Archive பண்ணி வைக்கிறோம், ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம், ப்ரெஷர் பண்ணி வைக்கிறோம். The primary functions of the library is to organize, collect, preserve and disseminate the information to the users. லைப்ரரி அப்படிங்கிறதோட ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன? புக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ்டாக அடுக்கி வைக்கிறது, டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் புக்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறது, அதை அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது, யூசர்ஸுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறது. ஸோ எந்த கஸ்டமர் வந்து எந்த புக் கேட்குறாலும் அந்த புக்கை வந்து அவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குறது. The several techniques and technologies are used in the library for handling the information more effectively. ஸோ இது முன்னாடிலாம் பாருங்க, ஒருத்தர் வராரு, அவர் தான் புக்கை கார்டை கொடுக்குறாரு, கார்டை கொடுத்து ஹி நீட்ஸ் ஒன் புக். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் வச்சுக்கலாம். ஹி நீட்ஸ் தட் புக். உடனே கார்டை சப்மிட் பண்ணுறாரு, ஹி கலெக்ட் த புக் அண்ட் he or she went away to home. The maximum period of time is 15 days தான். 15 days, 20 days, 30 days, 40 days ஆனாலும் அவர் ரிட்டர்ன் ஆகலை, அவ்வளோதான் அந்த புக்கு. The library lost that book. So that's why the libraries need different environment. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அவங்க லொக்கேஷனுக்குள்ளேயே டிஃப்ரெண்ட் மல்டிமீடியா காம்போனன்ட்ஸை உள்ளே வச்சு அவங்களே நிறைய கண்டென்ட்டை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ அதை டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது, எல்லாமே ஆர்கனைஸ்டாக போய்டுது. கியோஸ்க். Kiosk definition பாருங்க. Kiosk is a freestanding furnished equipped multimedia computer that allows the user to retrieve information via the touch screen. Retrieve the information. Are you understand? Retrieve the information via the touch screen. அப்படி touch screenல இது பண்ணி பார்த்தோம். ATM machine மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. It is a commonly used airports and other public locations to provide directions and few mandatory informations. ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது செக்கிங்லாம் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் கூட கியோஸ்க் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. பப்ளிக் லொக்கேஷன்ஸில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மல்டிமீடியா கியோஸ்க் வந்து வந்துருச்சு. அதாவது ரயில்வே ஸ்டேஷன் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஏடிஎம் மிஷின் பேங்க்கில் யூஸ் பண்ணிட்டு, முன்னாடிலாம் நம்ம பேங்க்கில் போய் நிறைய டிரான்சாக்ஷன் சொன்னோம்னா புக்கில் வந்து பேங்க் பாஸ்புக்கில் பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். நவடேஸ் த கியோஸ்க் மிஷின்ஸ் ஆர் தேர் டு பிரிண்ட் all the transactions in your booklet. In the library, kiosk usually located near the entrance. முன்னாடியே வச்சிருக்கோம். ஓகே, லைப்ரரிக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே முன்னாடி வச்சுருப்பாங்க. Used for displaying the announcement of the particular library. ரீடிங் லிஸ்ட், என்னென்ன புக்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ரீடிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கும். நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே அதில் டிஜிட்டலைஸ்டு நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இருக்கும். கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ், ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் வச்சுருப்பாங்க பெருசாக. So you can read, you can get the suggestions, comments, and how to use this library, the operations of the library, we could learn using that kiosk. Webcasting. Webcasting, telecast, live telecast.
லைவ் காஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான், லைவ் டெலிகாஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நியூஸ் சேனல்ஸோட மீனிங்கே நமக்குலாம் நல்லா புரிய ஆரம்பிச்சது. த ரியல் டைம் டெலிகாஸ்டிங். சச்சின் செஞ்சுரி எடுத்தாரு, விராட் கோலி செஞ்சுரி, தோனி வின் பண்ணிட்டாரு. நியூஸஸ் எல்லாத்தையுமே அடுத்த நாள் நியூஸ் பேப்பரில் படித்து பல நாட்களுக்கு இந்த லைவ் டெலிகாஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் என்ஜாயிங் லாட். ஸோ த ரியல் டைம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் opened for all the peoples through the webcasting methodology. Video conferencing we discussed already, so no need to once again. User orientation program. What is called as a orientation program? It is used for training the peoples. Orientation means training தான். நியூ புக் வந்துச்சு, அந்த நியூ புக் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்கை டிசைன் பண்ண பீப்புள்ஸ்கிட்ட இருந்து ஒரு ஓரியன்டேஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க டு த டீச்சர்ஸ். அதே மாதிரி ஒரு லைப்ரரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ட்ரைனிங் த லைப்ரரியன்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டி டியூ டு த இன்ட்ராக்டிவிட்டி. ஒரு லைப்ரரியனுக்கு வந்து எப்படி அதோட மல்டிமீடியாவோட ரோல் என்ன, டிஜிட்டல் லைப்ரரியோட ரோல் என்ன அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே வந்து அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். Any lecturers or teachers need depth explanations about the particular topic அப்படின்னு சொன்னால் they can use the orientation programs by the librarians. Okay. In-house production of multimedia resources. What is called as in-house production? முன்னாடியே சொன்னோம், புக்கை எடுத்துகிட்டு போயிட்டா 15 நாள் திருப்பி தரேன்னா அந்த புக் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதான். It should not be repeated in the library, correct? That's why the multimedia environment suggests the librarians to provide everything in a digital manner. If they prepared multiple CDs or CD writer ஒன்று வச்சுருந்தாங்கன்னா போதும், கம்ப்யூட்டர் வச்சு CD ரைட்டர் வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த புக்கில் அப்படியே என்ன செஞ்சுக்கலாம், சிடியில் ரைட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டிஜிட்டல் கண்டென்ட்டை. சிடிஆர் டிவிடி ஒரு 100 CDs அடிக்க வச்சுக்கலாம், எவ்வளோ CDs வருமோ அவ்வளோ CDs அடிக்க வச்சுக்கலாம். 100 மெம்பர்ஸ் வந்து புக் எடுத்தாலும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஒன்று ரிட்டர்ன் ஆகலைன்னா கூட they can write once more. So they need particular environment only, multimedia environment. Introduction of CD and DVD under their writers has solved a few of the problems in libraries in storing and archiving the materials. மெட்டீரியல்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி ஆர்ச்சிவ் பண்ணி வைக்கிறதில்ல, இருந்திருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த சிடி டிவிடி வந்துச்சு. எலக்ட்ரானிக் மெத்தடாலஜி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஜிட்டல் கண்டென்ட் வந்து நிறைய வரைய ஆரம்பிச்சு. அதுக்குன்னு தனி ஆப் இருக்குது. ஆடியோ ரீடிங் மெத்தடாலஜியோடு வந்தாச்சு. You can open the book and you just click the button. It reads the book content. புக்கு கண்டென்ட் அப்படியே உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காமிச்சிட்டே இருக்கும். நீங்கள் ஹெட்செட்டை மாட்டிட்டு உட்காந்தா போதும், புக்கை ரீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். No need to see the screen also. You can listen the stories. Multimedia tools along with the CD writers is made possible to publish informations from different sources in the most easy to use and acceptable from the library users. நிறைய ரிசோர்ஸஸ்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஒரு சிடிக்குள்ளே கொண்டு போய் என்ன செய்கிறாங்க, ஸ்டோர் பண்ணி 700 MB 4.5 GB டெராபைட்ஸ் லெவலுக்கு கூட நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஆர்ச்சிவ் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஒரு சிடியில் எவ்வளோ கண்டென்ட்டை ஸ்டோர் பண்ண முடியும்னா 700 MB பண்ணலாம். ஒரு டிவிடியில் வந்து 4.5 GB வரைக்கும் பண்ணலாம். அது அத்தனையும் என்ன செய்யணும், டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு we can give to the peoples. Next, digital libraries. Each and every content எப்படி இருக்கும், டெக்ஸ்டுவல் டேட்டா தான் இருந்துக்கும் முன்னாடி. All the textual data are changed into multimedia contents. How images, audios, videos, animations இது எல்லாத்தையுமே உள்ள கலந்து ஒரு டிஜிட்டலாக என்ன செய்கிறாங்க, கண்டென்ட்டை கொண்டு வந்துடுறாங்க. ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஒரு ப்ரோக்ராம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் லெஃப்ட் சைடில் டெக்ஸ்டுவலாக வந்திருக்கு அப்படின்னா
you just click the button execute this program அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகி உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன காமிச்சிடும். இந்த ப்ரோக்ராம் பேஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ், அனிமேஷன் பேஸ்ட் என்விரான்மெண்ட்ஸ், அது எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ஈஸியாக மேக் பண்ணிக்கலாம். அதாவது டிஜிட்டல் லைப்ரரியில் வச்சுக்கிறேன். Informations are available in digital formats that includes text, digital books, scanned images, graphics, and digitized audio visual clips. Okay, இப்படி பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. So that's all, our lessons are over. Lesson is over. Chapter number 1 is over. Now we are going to recall the entire chapter. What is multimedia? Multimedia allows the user to combine and change the data from various sources like image, text, graphics, video, and audio that executed in a single platform. It contains 5 major components: text, image, sound, video, and animations. Text are 2 types: static text and hypertext. Static text is just remain statically like headings, lines, or a paragraph. Hypertext that contains notes that links between the 2 different nodes. The user can define their own path in a non-sequential way. Images, it is a vital component of the multimedia. So the images are 2 types: bitmap images and vector images. Bitmap is also known as raster images. Animations, the process of displaying still images so quickly show a continuous movement of the pictures அப்படிங்கிறது animation சொல்றோம். இதில் 2D animation, 3D animation ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு. Sound, the meaningful speech in any language, okay, is the most serious element in a multimedia that providing highly effective music and sounds. The sounds are 2 types: MIDA format, that is a standard communication format, and another one is a digital format. The last component is called as a video. Videos are 2 types: analog video and digital video. Are you understand? Thank you so much for listening video. If you have any doubts with the chapters, we can discuss with us. You just post your comments and send your doubts to us. I am ready to explain your doubts. I am ready to clear your doubts then and there. Thank you so much.